प्रोग्राम खास खबर देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कमलजीत सिद्धू ते तुसीं देख रहे हो द पंजाब टॉकस चैनल। दो खबरां जिन्हां ते गल करनी है उस दे विच पहली खबर आ कि बजट पेश किया गया, पर इस बजट के विचों पंजाब अते खेती जिहड़ी है वो बाहर कर दी गई आ। किसी नूं खुशी हो रही है तो बाकी जिहड़े आ बहुत जने रौला पाई बैठे। तो गल करांगे दूजी गल ये है कि कौमी मार्गां दे उत्ते जिहड़े टोल टैक्स लगे आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੀਸੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਆਉਨੇ ਆ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पंजाब नूं बिल्कुल बाहर किया गया, खेती बारे नहीं सोचा गया। पंजाब के सनअतकार जिहड़े आ वो भी रौला पाई बैठे आ, विरोधी धिरां जिहड़ियां ने वो भी रौला पाई बैठियां ने कि इस दे विच जिहड़ी आ पंजाब की खास तौर के उत्ते अणदेखी कीती आ। बहुत सारियां चीज़ां की जिहड़ी आ अणदेखी कीती गई और सब तो वड्डी गल है कि किसानी की अणदेखी कीती गई है। तो केंद्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वल्लों पेश किए गए केंद्री बजट 2023-24 तो पंजाब जिहड़ा आ वो सचमुच ही बाहर है क्योंकि पंजाब सरकार नूं केंद्र तो विशेष पैकेज ते प्रोजैक्टां की बहुत वड्डी जिहड़ी है वो उम्मीद सी जिस नूं बूर नहीं पै सकिया। खेती प्रधान सूबे के किसानों नूं खास तौर पर इस बजट ने निराश किया आ ते किसान आगूआं दा आखना है कि केंद्री बजट विचों जिस तरीके खेती नूं अणदेखिया किया गया है उस उत्ते केंद्र की नीयत जिहड़ी है वो स्पष्ट हो गई है। बजट विच पंजाब नूं अणगौलियां कीता गया। इस दे विच सीएम भगवंत मान ने भी यह गल कीती है कि ये जिहड़ा बजट है ये पंजाब विरोधी है, लोक विरोधी है, किसान विरोधी है अते दिशाहीन दस्सिया आ। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पहला पंजाब नाल मतरेई मां वाला सलूक कीता आ। केंद्र ने पहला गणतंत्र दिवस परेड विच पंजाब दी झाकी नूं शामिल नहीं कीता। हुण केंद्री बजट विचों पंजाब नूं बाहर रखा गया। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके पंजाब दे नाल हुण तक सरकारां अणदेखी करदियां आईयां ने पर इस वारी तां जमां ही हद हो चुकी है कि पंजाब नूं बिल्कुल अणगौलियां कीता गया है केंद्र सरकार वल्लों। उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने जिहड़े प्री बजट मीटिंगां सीगियां इस विच पंजाब नूं सरहदी सूबा होण करके BSF ते सूबे दी जिहड़ी पुलिस आ उसनूं अपग्रेड करने लई 1000 करोड़ रुपए की मंग की सी। इस तरह अमृतसर ते बठिंडा तो दिल्ली तक वंदे भारत एक्सप्रैस चलाउण दी गल ते 5 तख्तां नूं रेल मार्ग राहीं जोड़न की मंग की सी जिसनूं केंद्र सरकार ने बिल्कुल ही अणदेखिया कर दिता है। केंद्र सरकार ने किसानों की आमदनी दुगनी करने लई भी कुछ नहीं किया, ना ही फसलों लई घट्टो घट्ट जिहड़ा समर्थन मुੱਲ देण लई पहल कदमी की है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने पराली की समस्या के हल लई किसानों नूं प्रति एकड़ 1500 रुपए की वित्ती सहायता देण की मंग नूं भी ठुकरा दिता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजातियों नूं बजट विच कोई विशेष सहूलत नहीं दी। दूजे पासे पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भी केंद्री बजट नूं पंजाब के किसान विरोधी दस्सिया। उन्हों का कहना है कि प्री बजट मीटिंग विच उन्होंने केंद्र सरकार सामने सरहदी जिलिਆਂ की पुलिस के आधुनिकीकरण वास्ते 1000 करोड़ रुपए ते 37 पैकेज लई 2500 करोड़ की मंग की गई सी। दूजे पासे पंजाब ने किसान अंदोलन की अगवाई की सी, इस करके पंजाब के खेती सैक्टर नूं केंद्री बजट विच खास तौर पर अणगौलियां किया गया है। और विरोधी धिरां ते तक कह रही ने कि केंद्र सरकार ने किसान अंदोलन वाली जिहड़ी किड़ है वो कड्ढी है 2 बारी, क्योंकि ये भी है कि हार का भी एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि पंजाब दे विच हार हुई है। भाजपा नूं तुहानूं पता भी की उन्हां दे हिस्से आया इस बारी जिहड़ियां 2022 दीयां चोणां होईयां सी विधान सभा दीयां। पार्ट दूसरा दूजे पासे पंजाब दे विच जिहड़ी है आप दी सरकार है जिस करके केंद्र जान बुझ के पंजाब तो हत्थ जिहड़ा आ पंछां खिच रहा है, क्योंकि केंद्री बजट फसलों के घट्टो घट्ट समर्थन मुੱਲ, किसानों की दुगनी आमदन, फसली विभिन्नता, सिंचाई अते किसानी करजे बारे बिल्कुल चुप है। ਵੱਖ-ਵੱਖ विद्वान भी इस बारे बोले ने। पंजाबी यूनिवर्सिटी के सेवा मुक्त प्रोफैसर केसर सिंह का कहना है कि दौलत की कहानी वंड नूं रोकण लई भी बजट विच कोई कदम नहीं चुकिया गया। कारपोरेटां
ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ MS ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਅੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਮਿਲਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਭ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਜਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 3.34% ਹੈ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 3.20% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 8,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਜਟ 15,500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 13,625 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਦ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਨਅਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ। CICU ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਵਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ MD ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਨਅਤ ਹੈ MSME ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਤੋਂ 1% ਵਿਆਜ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ MSME ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ 35% ਵਧਾਈ ਗਈ ਆ। ਉੱਘੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ MD ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਵੀ 2,4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਫੋਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਈਕੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ECLGS ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰ KK ਸੇਠ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੂਗਾ, ਖਾਸ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ 5 ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਅਜੇ ਸਟਾਰਟ ਐਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਜਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਐਫਡੀ ਬੀਮੇ ਬਚਤ ਖੇਤਰ ਆਦਿ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ 2047 ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਬਜਾਏ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10ਵੇਂ ਬਜਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖੁਦ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਦਲਵੇਂ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਹਵਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਖਰਾ ਪੈਕੇਜ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਲੇ ਗਾਉਣੇ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਿਚੋੜ ਉਸੇ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕਾਂ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਸਨ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੜਕ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਗੱਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੂਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪਣਾਈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਲ ਵਿਛਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬੱਸ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਟਰੱਕ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾਹਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਉਸ ਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ 10-12 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਟੇ ਤਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਦੀਆਂ 2 ਕਾਰਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਬੋਲੇ ਕੌਣ ਕਹੇ ਕੌਣ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਮਗਰੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਾਟੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਅਗਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਫਲ ਸਰੂਪ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸੂਲੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੰਘੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਤੱਥ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਟੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ 2,844.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਟੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਕਰੀਬ 2 ਦਰਜਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਰ੍ਹਾ 2016 ਤੋਂ 19 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 1.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ 20 ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 1.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੋਲ ਵਜੋਂ ਤਾਰੇ ਨੇ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 77.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਲ ਤਾਰਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2021-22 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 80.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੋਲ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਟੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1269.42 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋਦਮ ਵੱਧ ਗਈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਟੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ
1.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਟੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਮੁੜ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦ ਪਏ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਈ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਹੋਈ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 953.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਸੂਲ ਲਏ ਆ। ਇਸ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪੈਂਦੇ 3 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਟਾਂਡਾ ਸੜਕ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਓ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲੋਕ ਮੁਲਵਸ ਆ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਡੇ ਧਨਾੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਧਨਾੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੰਨੀ ਪੀਵੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਚੱਟੇ। ਹਿਸਾਬ ਉਹੀ ਪਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੋਲ ਤਾਰ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੋਜ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਲੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਡਾਕਾ ਨਾ ਪਵੇ? ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ 2 ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਿਖੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੋਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ, ਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਰਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਨਾਂ, ਟਰੱਕ, SUV ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਨੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਟਾਈਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ
ਕੇ ਆਏ ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $2000 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀਆ ਹੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ ਟਾਇਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 2044211300 ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਲਓ www.townautobody.ca ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 24/7 ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਊਨ ਆਟੋਬੋਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਐਮਪੀਆਈ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤੀ ਧੋਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸ਼ਕਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਟਾਊਨ ਆਟੋਬੋਡੀ 64 ਸੈਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ MB ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ +1204 421 1300